हेलो स्टूडेंट आमी रमेन आज के जीके क्लासे तुम्हारे स्वागत जानाई। आज के जीके क्लासे 25टा इम्पोर्टेंट एमसीकिউ कोश्चेन निয়ে आलोचना करब जेटा केंद्र बलो राज्य बलो समस्त सरकारी चाकरिर परीक्षा एखान थेके कमन आसबे। और बोले राखी जारा नतून दर्शक आछो प्रत्येक दिन रात 9टाय आमादेर फेसबुक पेजे जीके क्लास आछे। अवश्यई फेसबुक पेज थेके देखले फेसबुक पेजटाके फलो करबे। जारा यूट्यूब थेके देखछो प्रत्येक दिन सकाल 10टाय यूट्यूब चैनेले जीके क्लास आछे। यूट्यूबटाके सबस्क्राइब करबे। डेसक्रिपशन बक्से टेलिग्राम चैनेले जुक्त थाकबे। चलो आजके फार्स्ट कोश्चेन, लिनिंग टावर अफ पिसा कोथाय अवस्थित? एक्षेत्रे तोमादेर सठिक उत्तर हो जाबे ऑप्शन डी माने इतालीते अवस्थित किन्तु लिनिंग टावर अफ पिसा। चलो नेक्स्ट बोले राखी तोमरा जारा डब्लिउपी कन्स्टेबलेर जोन्नो प्रस्तुति निচ্ছ तोमादेर जोन्नो आमरा 10टा प्रैक्टिस सेट रेडी करेছি जार दाम होच्छे मात्र 50 टाका। এবং তোমরা যারা কেপি কনস্টেবলের পিলির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ তোমাদের জন্য 20টা প্র্যাকটিস সেট রেডি করেছি যার দাম হচ্ছে মাত্র 99 টাকা। এবং তোমরা যারা সমস্ত চাকরির পরীক্ষায় জিকেতে কমন পাও তোমাদের জন্য একটা জিকে সাজেশন রেডি করেছি যার দাম হচ্ছে মাত্র 99 টাকা। এখানে 5500 এমসিকিউ তোমাদের জিকে আছে। অবশ্যই তোমরা যারা বাই করতে চাও এই যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেখতে পাচ্ছ 8017190064 এই হোয়াটসঅ্যাপে এসএমএস করবে। যে পিডিএফটা প্রয়োজন সেই পিডিএফের নাম উল্লেখ করে এই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবে। মেসেজ করলে আমরা সেখানে পেমেন্ট লিংক দেবো, সেখানে পেমেন্ট করে তুমি স্ক্রিনশট দেবে, সাথে সাথে পিডিএফ তোমরা পেয়ে যাবে। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি পিডিএফের নাম উল্লেখ করে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করো। চলো নেক্সট কোশ্চেন, জাভা কে আবিষ্কার করেন? এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হবে তোমাদের অপশান সি जेम्स ए गोसलिंग हबे सठिक उत्तर। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 महाकाशयान उत्क्षेपण हयेछिलो कोथा थेके? एई क्षेत्रे तोमादेर सठिक उत्तर ऑप्शन बी सतीश धवन स्पेस सेंटर थेके किन्तु चंद्रयान 2 उत्क्षेपण हयेछिलो। नेक्स्ट, कोन शहरके उत्सवेर शहर बला हय? एई क्षेत्रे सठिक उत्तर ऑप्शन डी मादुराई हबे तोमादेर एई क्षेत्रे सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्येर पृष्ठतले आनुमानिक तापमात्रा कत? एक्षेत्रे तुम्हारे सठिक उत्तर ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेलसियास हबे तुम्हारे क्षेत्रे सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमापार यंत्र नाम की? एक्षेत्रे 4टी ऑप्शनेर मध्य सठिक उत्तर ऑप्शन सी क्यालोरीमिटार हो जाबे एक्षेत्रे सठिक उत्तर। और तापमात्रा मापार यंत्र होच्छे तुम्हादेर एई जे थार्मोमिटार होच्छे तापमात्रा, ठीक आछे। और बायुर चाप होच्छे बैरोमिटार। और लैक्टोमिटार किन्तु दूधेर बिशुद्धता मापा हय। नेक्स्ट, पतंग समृद्ध पढ़ाशोनाके कि बोले? पतंग निये जारा पढ़ाशोना करे तादेर सेई पढ़ाशोनाके कि बला हय? एई क्षेत्रे सठिक उत्तर ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी हो जाबे तुम्हादेर एई क्षेत्रे सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोन शहर दुटी पृथिवी अपेक्षा सूर्येर निकटे अवस्थित? सरि, निम्नलिखित कोन ग्रह दुटी शहर ना सरि ग्रह दुटी पृथिवी अपेक्षा सूर्येर निकटे अवस्थित? प्रत्येके पारबे। एक्षेत्रे सठिक उत्तर ऑप्शने शुक्र और बुध हबे तोमादेर एक्षेत्रे सठिक उत्तर। एक्षेत्रे मने राखते हबे बुध एबं शुक्रेर किन्तु कोनो उपग्रह नेই, एटाও किन्तु चले आसे विभिन्न परीक्षाय। नेक्स्ट, आरेकटा जिनिस चले आसे एखाने सबथेके उत्तप्त ग्रह माने सबथेके उष्णतम ग्रह होच्छे शुक्र, এটা মনে রাখবে। বুধ হবে না, অনেকে বুধ ভুল করে, সেক্ষেত্রে শুক্র হচ্ছে সবথেকে উষ্ণতম গ্রহ। নেক্সট, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার জনক কে? এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর অপশান সি বিক্রম সারাভাই হবে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, টাচিং দ্য স্কাই উইথ গ্লোরি এটি কাদের নীতিবাক্য? এক্ষেত্রে তোমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি IAF মানে IAF হবে তোমাদের সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, সমুদ্রের জল সংকীর্ণ খাল দিয়ে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হয়ে মূল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে জলরাশি গঠন করে তাকে ড্যাশ বলে? এক্ষেত্রে তোমাদের সঠিক উত্তর অপশান ডি উপহ্রদ বলে। এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর অপশান ডি। নেক্সট কোশ্চেন, কৃষ্ণা, এটা কৃষ্ণা, ঠিক আছে, স্পেলিং মিস্টেক আছে। কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায়? এক্ষেত্রে তোমাদের সঠিক উত্তর অপশান সি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে কৃষ্ণা নদী কিন্তু উৎপত্তি হয়েছে। নেক্সট কোশ্চেন, কোন দিনটি কম্পিউটার স্বাক্ষরিতের দিবস হিসাবে পালিত হয়? তোমাদের এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর অপশানে 2 ডিসেম্বর হবে তোমাদের এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, পেন্টিয়াম নিচের কোনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? নেক্সট কোশ্চেন, পেন্টিয়াম কোনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? এক্ষেত্রে 4টি অপশানের মধ্যে সঠিক উত্তর অপশানে মাইক্রো প্রসেসর হবে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, নিচের শব্দগুলির মধ্যে অমিল কোনটি? এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর তোমাদের হয়ে যাবে অপশানে আলু, ঠিক আছে, এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর আলু। ওকে, সবগুলি কিন্তু মাটির উপরে হয় আর আলু কিন্তু মাটির তলায় হয়, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে অন্যগুলির থেকে ইউনিক। নেক্সট, কোবল এ ঠিক আছে, কোবল
কে আবিষ্কার করেন? সেক্ষেত্রে তোমাদের সঠিক উত্তর হবে 16 নম্বরের ক্ষেত্রে অপশান ডি, গ্রেম মারি হুপার হবে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, প্রথম ভারতীয় মহিলা পাইলট কে ছিলেন? এক্ষেত্রে যেটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি, দুর্বা ব্যানার্জি হবে তোমাদের সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, ভারতবর্ষের যে ব্যাংক প্রথম এটিএম পরিষেবা চালু করে সেই ব্যাংকটির নাম কি? এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর অপশান বি, HDBC মানে HSBC ব্যাংক হবে তোমাদের সঠিক উত্তর। HSBC ব্যাংক তোমাদের এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর। নেক্সট, নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি ভারতের শেক্সপিয়ার নামে পরিচিত? এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর অপশান ডি, মহাকবি কালিদাস হবে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, নিম্নলিখিত কোন জোটটি সঠিক নয়, লাস্টে নয় বলেছে, এক্ষেত্রে তোমাদের সঠিক অপশান ডি, সমবর্ষণ রেখা এবং তাপমাত্রা, এই দুটি সঠিক না। নেক্সট, বিখ্যাত স্পেলিং মিস্টেক আছে, বিখ্যাত ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেন কোথায় অবস্থিত? এক্ষেত্রে প্রত্যেকে জানো অপশান ডি মানে ভারতে অবস্থিত কিন্তু ইডেন গার্ডেন, প্রত্যেকে পারবে, ইজি কোশ্চেন। নেক্সট, তুঙ্গভদ্রা অভয়ারণ্য কোথায় অবস্থিত? এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর অপশান এ, কর্ণাটক রাজ্য হবে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, নিম্নলিখিত কোন ধাতুটি সবচেয়ে ভারী? ভিভিআই কোশ্চেন। এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর অপশান বি, অসমিয়াম হবে তোমাদের এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, কোন শাসককে কবিরাজ বলা হয়? এক্ষেত্রে তোমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি, সমুদ্রগুপ্তকে কিন্তু বলা হয় কবিরাজ। নেক্সট কোশ্চেন, কাকে প্রাচীন ভারতের সুবর্ণযুগ বলা হয়? কোন যুগকে? এখানে স্পেলিং মিস্টেক, কোন যুগকে প্রাচীন ভারতের সুবর্ণযুগ বলা হয়? এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর অপশান ডি মানে গুপ্ত যুগকে বলা হয় কিন্তু প্রাচীন ভারতের সুবর্ণযুগ। আজকে তোমাদের 25টা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম। 25-এ তোমরা কত পেলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর আজকের সেটটা কেমন লাগলো তার মূল্যবান ফিডব্যাক কিন্তু তোমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই দিতে হবে। আর বলে রাখি আজকে সেভ স্কোর হচ্ছে তোমাদের কিন্তু 20+। 20-র নিচে যারা পেয়েছো তারা জানবে তাদের প্রস্তুতি খুব একটা ভালো নেই, 20 বা 20-র উপরে যারা পেয়েছো তাদের প্রস্তুতি জানবে মোটামুটিভাবে ঠিকঠাক আছে। ঠিক আছে, চলো আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করা যাক। ততক্ষণ সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।